तेहिन विश्वबंग वाणिज्य सम्मेलन रे 137 गोटांग मो एग्रीमेंट हुई अकना और सिलीगुड़ी रेना बागडोगरा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकाते हो बेनावा लेयाकदाई नोआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हो 40 लाख नामाते कर्मसंस्थान हो हुआ नोआ 12 माह रेना कमी हो रे 4300 वाणिज्य प्रतिनिधि सेटर को ताहेकना fruitful conference because of this achievement. Now we have 6 subject-wise secretarial committee. This secretarial committee have industry captain as the co-chair. Secretarial committee will be continue to function throughout the year. Then we will be able to bring the people from outside, from inside also. And there should be continuous monitoring in this regard. Secretarial committee will meet once in a month so that they can solve if any problem comes. Secretarial committee will also suggest policy changes for their sector, for attracting more investments and creating more jobs in the state. The task force headed by Chief Secretary will assist and support the secretarial committee. Recommendations of the secretarial committee will be placed for discussions and consideration at the West Bengal Industrial Promotion Board. My deepest regards the people of Bengal and people of India also, and the captain of industry also, entrepreneurs also, from all over the country have attended this summit for them. And also there are some people, they may not present here, but they are supporting our cause. I'm told that 4,300 participants from 42 countries, including over 500 international delegates, attended this BGPS conference. Success itself will speak from the attendance, the attention. We have seen 137 MOUs, 137 MOUs, and letter of intent signed during the summit covering infrastructure, logistics, capacity building, etc. I am extremely happy to announce that we have received investment proposals within this BGABA summit within these 48 hours worth rupees 3,42,375 crores during BGBS 2022. May I repeat the number again? It is highest. We have received the investment proposals worth rupees 3,42,375 crore during BGBS 2022. Earlier, the 5 BGBS we have received about 12 lakhs, the investment proposals. So many it is in process and the result is coming up. Can you tell me one thing? Somebody may say that when India is losing the job, 40%, they became unemployed, the working people, jobless. How Bengal eradicate the poverty? 40%. Bengal employed 40% more people. How is it possible? It is possible because our MSME sector, 136 crore people are working there. Please realize within these days, the Bantala leather industry to Pachla, there are so many industrial parks. Through these industrial parks, small scale industry, 521 cluster, 200 industrial parks, Silicon Valley too, different sector. The people have already started business. And that's why our growth is so impressive.
And our job also created within these 10 years, even within few years, the MSME sector, people are working about 1.36 crore. Only Bantala leather industry, within 2 years, more than 10 lakhs people are employed. All the industries are coming from UP and other parts. That's why it is increasing. I'm happy that Microsoft is here. They are interested. Flipkart is here. They are interested. All the partner country, including Finland, do you know, they are the origin of the Nokia company. So all are there. And that's why we are creating more and more jobs. And within this investment, BGBS, only BGBS will create more than 40 lakhs jobs. Only this BGBS will create another 40 lakhs new jobs for the unemployed youth. तेहेना विश्वबंग वाणिज्य सम्मेलन रे वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेकादाय पनत्रे 3,42,375 कोटी टाका विनियोग रेना प्रस्ताव हेजाकाना साउते 42 लक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष लेकाते कर्मसंस्थान रेना सुजोग हुयु लगिया वेस्ट बेंगल रे और ओना साउते 137 गोटांग मौ चुक्ति हुयाकाना नोआ विनियोग रे रस्काय सदराकादा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साउते उत्तरबंग खन दक्षिण बंग रे एक्सपोर्ट हुई दाड़िया नोआ इदिकाते हो बढ़ती नजर एम लगिते निर्देश एमाकादा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेस्ट बेंगल रे मिटंग नापाय शिल्प तैयार राकाब लगिते सानाम लेकाना गे सुजोग सुविधा मेना मेनते लेयाकादा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री कोरोना खातिरते उतनवाना कमी होरा दो बंद बांग ताहेना नोआ इदिकाते हो ममता बनर्जी लेयाकादाय विश्वबंग वाणिज्य सम्मेलन रेना 12 दिन रेना नोआ कमी होरा रे 4,300 गोटांग प्रतिनिधि सेटर मेना कुआ विश्वबंग वाणिज्य सम्मेलन इदिकाते आरहो बढ़ती सहित बन बाडाया सामेलाई सहित बन बाडाया और ओना खतिते इंशाल्लाह ने तो फोन कॉल रे जोपड़ाओ मेनाया कोलकाता खन ट्राइब टीवी रिपोर्टर राजीव दत्त राजीव दा की आछे अपडेट দেখো প্রথমেই বলি যে বিশ্ববঙ্গ দুদিনের যে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন সেটা আজকে শেষ হলো এবং শেষ দিনে সমস্ত শিল্পপতিদের বক্তব্য রাখার পর এবং চুক্তি হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শেষ বক্তব্য রাখেন এবং সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে মোট এই 48 ঘন্টার এই সম্মেলনে মোট 3,42,375 কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসছে অর্থাৎ 137টা মৌ সাইন হয়ে গিয়েছে এবং যা থেকে নতুন 40 লক্ষ কর্মসংস্থান হবে মূলত মৌগুলো যেগুলো সাইন হয়েছে এবং সেগুলো তার মধ্যে আছে পাওয়ার সেক্টর এডুকেশন অর্থাৎ স্কুল এবং হায়ার এডুকেশন সেক্টর ট্যুরিজম সেক্টর স্বাস্থ্য অর্থাৎ হেলথ সেক্টর এমএসএমই ফুড প্রসেসিং পাওয়ার লুম এগ্রিকালচার এই সেক্টরগুলোতে মূলত মৌ সাইন হয়েছে এছাড়া অন্যান্য সেক্টরগুলোতে আরো কিছু প্রস্তাব আসবে সেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবং আজকে মঞ্চে যেটা জানানো হয়েছে যে ইলেকট্রিক বাস তৈরি করার একটি প্রকল্প এখানে ইতিমধ্যে কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে যেখানে 2,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে 23,000 মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে সেই সঙ্গে যেটা ওখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে মণিপাল সিকিম যে মণিপাল ইউনিভার্সিটি তারা এখানে ক্যাম্পাস করবে জেআইএস ইউনিভার্সিটি তারা মেডিকেল কলেজ করার জন্য মৌ সাইন করেছে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি তারাও এখানে বিনিয়োগ করছে টেকনো তারাও এখানে আরো ইনভেস্টমেন্ট বাড়াচ্ছে এবং সব মিলিয়ে যে আজকের যে দুদিনের যে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন
সেটা সাকসেসফুল, সেটা বারবার করে ওখানে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি দেশি বিদেশি শিল্পপতিরা তারাও বারবার বলেছেন ওখানে যে এই উদ্যোগটা এত বিনিয়োগ, যেখানে সারা ভারতবর্ষে 2 বছর ধরে অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে করোনার কারণে, ভারতবর্ষ শুধু নয় সারা বিশ্বে, সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ তার জিডিপি ধরে রাখতে পেরেছিল, জিডিপি বেড়েছে, এবং সেই সঙ্গে 2 বছর পর এই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন করতে পারলো তারা। এবং এর কারণটা মূল মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন যে মূলত এমএসএমই যে খুব মিডিয়াম এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, এইগুলোকে সরকার, রাজ্য সরকার গুরুত্ব দেওয়ার ফলে, কারণ মধ্য এবং এই শিল্পগুলোতে অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পগুলোতে সেগুলোতে প্রচুর মানুষের চাকরি হয়েছে এবং সেগুলোকে রাজ্য সরকার খুব নজর দেয় এবং প্রচুর জায়গায় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবগুলোতে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে, যার ফলে নতুন 1.36 কোটি চাকরি হয়েছে এমএসএমই সেক্টরে, অর্থাৎ যার ফলে, এবং তাছাড়া আগামী মুখ্যমন্ত্রী যেটা আগামী ঘোষণা করলেন যে আগামী দিনে ট্যুরিজম সেক্টরকে আরো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আমাদের রাজ্যে, এবং সেই কারণেই বিভিন্ন টুরিস্ট স্পট গুলো যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জানো যে 26টা হেলিপ্যাড আমাদের রাজ্যে তৈরি করা হয়েছে, তেমনি বাগডোগরা এবং অন্ডাল বিমানবন্দর সেটাকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে জমি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে যে এই দুদিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন সেটা যে অনেকটা সাকসেসফুল শুধু নয়, যেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে এই যেভাবে শিল্পপতিরা এগিয়ে এসছেন, যেভাবে সমস্ত স্তরের মানুষ এগিয়ে এসছেন এবং রাজ্যের যে পজিটিভ ধারণা, কারণ শিল্পপতিরা তারা স্টেজে দাঁড়িয়ে বলছিলেন আজকে যে রাজ্যের যে ইতিবাচক, মুখ্যমন্ত্রীর যে ইতিবাচক একটা সরকারের যে প্রফেশনালিজম, অর্থাৎ সেই কারণেই কিন্তু শিল্পপতিরা এই রাজ্যের প্রতি নজর দিচ্ছেন, তারা এখানে বেশি বিনিয়োগ করতে চাইছেন সেইটা, এবং ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য। তাই মুখ্যমন্ত্রী অনেকটা আশাবাদী যে এই বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের পর আগামী দিনে আগামী 1-2-2023 1-2-3 বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। তো আগামী দিনেও এইভাবে রাজ্য এগিয়ে যাবে এবং আগামী 10 বছর পর বাংলার অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে যে অন্য রাজ্যগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে, অর্থাৎ বিনিয়োগের একটা মূল তীর্থকেন্দ্র হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ, এবং সেটা বারবার করে মুখ্যমন্ত্রী ওখানে ঘোষণা করলেন। এবং সেই সঙ্গে যে তিনি জোর দিয়েছেন যেটা, যে শুধু উৎপাদন করলে হবে না, সেই মাল বাংলার যে প্রোডাক্ট গুলো, বাংলার ইন্ডাস্ট্রি গুলো যে প্রোডাকশন করবে সেগুলোকে বিদেশের বাজারে পাঠাতে হবে, এবং সেই জন্য এক্সপোর্ট হাব করার উপর জোর দিলেন। এবং তিনি স্টেজেই আজকে মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিলেন যে অনেক পরিমাণ এক্সপোর্ট হার উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে এক্সপোর্ট হার, যাতে রপ্তানি করার জন্য যে রপ্তানি কেন্দ্র করতে হবে, যাতে ভারতবর্ষের মাল প্রোডাক্ট গুলো, পশ্চিমবঙ্গের প্রোডাক্ট গুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, এবং তার জন্যই তিনি জোর দিলেন এবং তিনি উদ্যোগ নিতে বললেন মুখ্য সচিবকে। কারণ এবং মুখ্যমন্ত্রী বারবার তিনি আশাবাদী যে এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যাই, বাংলার যে লক্ষ্য, যে শিল্প তার মানে দেউচাপাচেমেকে ঘিরে যে শিল্পোন্নয়নের একটা জোয়ার এসেছে, যে তাতে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে আরো বিনিয়োগ হবে। এবং জানো যে আজকে ইতিমধ্যে রাজ্যে ফ্লিপকার্ট, ইনফোসিস তাদের মতো সংস্থা বিনিয়োগ করছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী একটা ফ্লিপকার্টের একটা প্রকল্প, একটা গোডাউন স্টোরেজের উদ্বোধন করলেন, যেটা হরিণঘাটাতে হয়েছে, অটোমেটিকলি রোবট সিস্টেমে সেখানে সমস্ত প্যাকিং হবে ফ্লিপকার্টে। তো এইরকম যে প্রপোজাল গুলো, বিভিন্ন প্রপোজাল এসছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্য বিদেশি এবং দেশি শিল্পপতিদের তরফ থেকে, এই প্রকল্পগুলো যাতে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কমিটি করে দিয়েছেন, 6টা সেক্টরাল কমিটি করে দিয়েছেন, এবং মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে আগামী দিনে যে প্রস্তাবগুলো এসছে সেই প্রস্তাবগুলো বাস্তবে রূপ পায়। এবং তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যে এইভাবে যদি চলতে পারে রাজ্য, তাহলে রাজ্যে একটা কর্মসংস্থান হবে, রাজ্যের সমস্ত সেক্টরে উন্নয়ন হবে। এবং আজকে শুধু তাই দেখো যে আজকের যে প্রপোজাল গুলো হয়েছে, যে মৌ সাইন হয়েছে 137টার মধ্যে, তার মধ্যে মানে সমস্ত সেক্টরে, যেমন ট্যুরিজম সেক্টরও প্রচুর বিদেশিরা ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে, দেশি বিদেশি সংস্থা ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের একটা বড় একটা ডেস্টিনেশন, ডেভেলপমেন্ট এখনো দরকার, প্রচুর ট্যুরিস্ট স্পট আছে,
এবং যেন টুরিস্ট সেক্টরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রস্তাব কিন্তু বিদেশিদের তরফ থেকে এসেছে এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে বারবার চাইছিলেন রাজ্যের টুরিস্ট স্পট গুলোকে যে বিদেশিদের জন্য আকর্ষণ করতে। এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আজকে তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন তিনি বিদেশি শিল্পপতি দেশি শিল্পপতিদের সামনে বারবার প্রস্তাব দিয়েছেন যে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আপনারা ভাবুন, কারণ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা সেটা বাঙালির দুর্গাপূজা, সেই দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো তারা সম্মান দিয়েছে, হেরিটেজ সম্মান দিয়েছে। আর এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে 36,000 কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়। তাই এগুলোকে নিয়ে ভাবুন এবং সব মিলিয়ে বলতে হয় যে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য দুদিকে। ধন্যবাদ রাজীব দা। আবু নিলকিয়াবন 15,3,42,375 কোটি টাকা রেনা বিনিয়োগ রেনা প্রস্তাব হেজ আকানা, যাহারে 42 লক্ষ হর কমি রেনা দাও को ᱧᱟᱢᱟᱥᱮ কর্মসংস্থান হুইয়া আর সাথে 137টি মৌ স্বাক্ষর হুই আকানা। আনোয়া বিনিয়োগ তালাতে রস্কাই সদর আকাদা ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আর দারাইকান দিন রে নোয়া বিজনেস সামিট তালাতে আডি আইমা কিছি চেতান রেগে ইনভেস্টমেন্ট হুইউ লাগি আর বিনিয়োগ হুইউ লাগি আর ওনা কদো হুইউ কানা ম্যানুফ্যাকচারিং, হেলথ, ফুড প্রসেসিং, इना तायम एडुकेशन, एग्रीकल्चर साथे टूरिज्म सेक्टर रे जस्ती कायते टूरिज्म सेक्टर करे ओना को आरहो नापाय सहिते कोराव लगिते अडी आयमा बिनियोग हुआ और जहां कतिते मने काना दाराइकान मिदबार सेरमा मुद्रे वेस्ट बेंगल पोनोत टेके अडी जस्ती कर्मसंस्थान हुआ अनवा दो वेस्ट बेंगल रेन सानाम होड़ को लगिते गे अडी नापाय मिटंग खबर काना।